Nagireddy Garu birthday celebrations. That is the reason which we are gathered here today. So just I would like to introduce myself. I am Muthuraman. I was associated with this Paterson Cancer Center for around 3 years because my wife has been suspected for cancer and she got treated and she is now okay now. So I think I will not take much of your time. I am the coordinator for this entire meeting. So I will just say some few words regarding Nagireddy Garu. Actually, he was born in December 1912. Actually, he started as a trader basically, and he was born in Kuttyma village. That time it was a British residency. He was born in Chennai, and basically by his pure hard work and dedication, he became, very well. He was a writer, he was a director, he was a producer. In all fields, whatever you name it, he got shined in. So now we will go into the subject actually. Now I will say here Dr. S. Krishnan, who is the director Paterson Cancer Center, will preside over this function. And our chief guest will be Senior Advocate, Chairman Organizing Committee, and Shri spmuthuraman, who is the director and producer, and Shri Muthuraman, who is the film producer. Thank you very much for the nice introduction. I will take it over from here. I take the privilege of doing the welcome address, before which I will welcome the guests of our honor, director, producer, the great man. We are all proud to be with you. Shri Muthuraman sir, please come to the dais. May I request our guest of honor, Paterson, our film producer, to come to this August function. So there will be a lot of queries in the mind of people. What is this function? What is this all about? So we have to go back and rewind few years, not less than 30 years. I have been associated with Professor Vijayahospital from 1996. I am a student, and I am very proud to say that whatever oncology I know today, I have learned from him. My professor head of the department in Madras Medical College at that time, Professor Gopal, handed me over to him and said, he is your material, please give him your knowledge. I was fortunate and lucky, and I had something like a Gurukula Vasam for nearly about 2 years. I was telling somebody at that time, when I have some family function or anything, he will take me there. My family people will be coming out and talking to him, so that I will be spending a few minutes in the marriage hall. So like that I was with him, eating, sleeping, everything associated, and he was teaching me whatever best he can, and that privilege I had. With that privilege, today I have also become the director of the Paterson Cancer Center. I own a small 40-bedded hospital in Nanganallur. Been all over the world. After his teachings, I had the privilege of going abroad and learning more from the other people. But ultimately, whatever Dr. Vijayahospital has taught me has stood the test of time and has helped me to become a good oncologist. So the function, the idea of this function was, in the year 2000, we started nudging the idea of starting a cancer center for cancer radiation and cancer alleviation. He was very disturbed. Dr. Vijayahospital was so disturbed finding various hospitals treating cancer with the attitude of failure. The very moment anybody gets a cancer, we all know even now, there is a gloominess. There is a feeling of
fear of cancer will kill me. So the concept that professor wanted to teach at that time and now at any time is that cancer is not a killer. Ultimately we may be killed by some other disease, but cancer should not kill any of our patients, and we must detect it early and prevent. That is why he keeps conducting several camps. So various places were looked upon for starting this center. So at that time, Nagireddy Garu, the great soul, embarrassed Professor Vijayahospital and patronized and gave this place for starting the cancer hospital. So that is why we want to fondly remember the great soul, the Dada Saheb awardee, the Kalaima money, everything, and the great multifaceted personality. It happens to be the 111th year of his life. So we want to celebrate from this year and institute awards on his name. Many of you might have known a few things about him. But as way back in 1947, he first started, the first 1947, the country got independence, he started two journals. One is the Andhra Jyoti newspaper, another one is the Chandamama. The Chandamama was translated and is now coming in 12 languages. So 1947, so still holding the test of time. There's a visionary in the field of literature. That would be the simple word. The second thing is that people may have known that there are so many hospitals now. But in 1972, there were a handful of hospitals. Apollo did not even exist at that time. So he started this Vijayahospital and Vijaya Health Center. So that was the kind of visionary he was. And this is health, literature, then film. Everybody knows the world-class studio, the Vijayahospital studio, which is standing next to us. So that is hundreds of films taken by him, and more than several hundred shooted down in the Vijayahospital studio. And his contribution to the film industry is second to none. So it's superior. But the more important thing which many people may not know is the spiritual side of the Nagireddy Garu. He was the managing trustee of TTD, Tirumala Tirupati Devasthanam. Chairman, that's right. So, for 3 continuous years, and during this tenure, he visualized and started this Vaikundam Q complex. He only contributed very much to that building, Vaikundam Q complex. Today, anybody going to Darshan have to enter the only through that and go in to see the Lord Balaji. So with this kind of a multifaceted personality, though we are only running a health care, particularly oncology care center, we realize that if we want to institute an award in the name of Nagireddy Garu, it should cover every walk of life, because he has at least minimum shined in 4 fields. So our managing director decided that we will institute this award, which will be given to people in the film industry, from the literature. That film is released, his name is Universal. So we are very happy to have you among us, sir. It's a great privilege for us. So similarly, I am very happy and very Madurai Selvam, sir. It's a very great privilege for having you here, sir. And a great writer, Kalaima Sri Ramanan, sir. We are very happy to welcome you. And the health care. டாக்டர் பால் நாகரெட்டியாருடைய பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற டாக்டர் கிருஷ்ணன் அவர்களே, சீனியர் அட்வொகேட் வி நடராஜன் அவர்களே, ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் மதுரை செல்வம் அவர்களே, இன்விடேஷன் போட்டிருக்குது ஜிவி ராமகிருஷ்ணா போட்டிருக்கு, ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச பேர் ராம் பிரபு அவர்களே,
கலைமாமணி இசைக்கிளி ரமணன் அவர்களே, நல்லா கைவிட்டார். அவர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய ஸ்டார். நாங்கள்லாம் உரத்த சிந்தனை மூலமாக தமிழகம் எங்கும் பாரதி விழா என்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை மாணவர்கள் மத்தியில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். 7 ஆண்டு காலமாக நடத்துகிறோம். கிட்டத்தட்ட 60,000 மாணவ மாணவிகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு போட்டியாக இந்த இசைக்கு ரமணன் அவர்கள் பாரதி யார் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தை நடத்திட்டு இருக்காரு. நாங்கள் போய் பேசுகிறோம். இவர் நடித்து மக்களுடைய எண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக என்னுடைய போட்டியாளர் இசைக்கு ரமணன் அவர்களை மனமாற வாழ்த்துகிறோம். அடுத்து எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய கலைமாமணி ஸ்ரீ கணேசி பாலாஜி அவர்கள், கணேசி மோகனுடைய தம்பி, நாடக உலகில் சிறந்த நாடகங்களை நடத்தி கொடுத்த பெருமை எங்கள் கணேசி மோகன் கொடுத்து உண்டு. அப்படிப்பட்ட பாலாஜிக்கும் என்னுடைய மாமாந்த பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள். இந்த நன்றி உரை சொல்ல இருக்கிற டாக்டர் எஸ் விஜயராகவன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள். இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் இங்கு பணியாற்றி போகிற டாக்டர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் உங்கள் வாழ்த்துக்களையும் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். பேட்டர்ன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் இன்னைக்கு துவக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் நடத்துவதற்கு ஐயா நாகிரெட்டி அவர்களுடைய ஆசி உங்களுக்கு நிச்சயமாக உண்டு. அவர் என்றைக்கும் பிறரை உதவி செய்கிற மனிதனாகவே வந்திருக்கிறார். திரையுலகத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு காட்ஃபாதர், எங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி. இந்த கோடம்பாக்கத்தை ஓய்வூட்டாக்கிய பெருமை நாகிரெட்டி அவர்களுக்கு உண்டு. கடவுள் மனிதனை படைத்த போது இந்த மனிதர்களுக்கு ஏதாவது வியாதி வந்தால் என்ன செய்வது என்று யோசித்த போது மருத்துவம், டாக்டர் இவர்களெல்லாம் படைத்தால் அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்றுதான் இந்த டாக்டர்களையும் மருத்துவத்துறையும் செவிலியர்களையும் படைத்தார். அவர்கள் தான் பூமியிலே வாழ்கிற கடவுள் என்பதை நன்றியோடு அவர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அது உண்மை என்று நிரூபிப்பதைப் போல இந்த கொரோனா காலத்தில் எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தங்களுடைய உயிரைக்கே ரிஸ்க் எடுத்து அந்த நோயாளிகளெல்லாம் காப்பாற்றிய பெருமை எந்த உணர்வுக்கும் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் எதுவும் இல்லாமல் தங்களை தியாகம் செய்தார்கள். டாக்டர்களும் செவிலியர்களும் ஊழியர்களும் முற்காசுகளை பெறுகிற அளவுக்கு அவர்கள் கோடிகளை பெறுகிற அளவுக்கு ரஜினி உலக அளவிலே போயிருக்கிறது என்றால் அதனுடைய அடிப்படையில் ரஜினி சார்பு நம்முடைய நாகிரெட்டி பொற்காசுகளும் சம்பந்தம் உண்டு என்பதை மகிழ்ச்சியோடு உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். சார், வெங்காய வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மனிதன் கிராமத்திலிருந்து சென்னைக்கு வந்து இந்த பகுதியில் ஸ்டுடியோ இல்லாத காலத்தில் ஸ்டுடியோ உருவாக்கினார். அதுதான் பாகினி ஸ்டுடியோ, விஜயா ஸ்டுடியோ. 13 ஃப்ளோர்கள். ஆசியாவிலே பெரிய ஸ்டுடியோ எது என்று கேட்டால் நாகிரெட்டி அவர்கள் பாகினி ஸ்டுடியோ தான். அங்கே நடிக்காத நடிகர்கள் இல்லை. அங்கே இருந்தால் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் கிடைச்சாங்க. ராமாராவ் ஆகட்டும், நாகேஸ்வர ஆகட்டும், நம்முடைய ஸ்ரீ ரங்கராவ் சார் ஆகட்டும், சௌகர் ஜானி ஆகட்டும், சாவித்திரிமா ஆகட்டும், இப்படிப்பட்ட நடிகர்களும் கிடைச்சாங்க. சிறந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் நமக்கு கிடைச்சாங்க. அதுக்கெல்லாம் பேச இருந்தது நம்முடைய நாகிரெட்டி அவர்கள் நடத்திய ஸ்டுடியோ. அவர் தயாரித்த படங்கள் அவர் எப்போவுமே கமர்ஷியாக பண்ணுறதுக்கு கூட கவர்ச்சியாக பண்ணாதுன்றார். குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய படங்களைத்தான் நாகிரெட்டி அவர்கள் தயாரித்தார் என்பதை நான் கமர்ஷியல் அது படங்களை போல வெற்றி. அதுக்கு பிறகு அவர் பற்றின ஐயா இங்கே சொன்னாங்க, கிஷோர் சார் சொன்னார், சந்தாமாமா பில்டிங், அந்த ப்ரெஸ், அம்புலி மாமா, பொம்மை. சார், அம்புலி மாமா சென்னை இந்தியாவுடைய 13 மொழிகளிலே உத்தரமாக வந்தது. பொம்மைங்கிறது எங்கள் சினிமா உலகத்திலே சிறந்த சினிமா பத்திரிகை அப்படின்னு. இவ்வளவு காரணம் ஐயாவுடைய பின்னணி தான். அதாவது நம்ம அவருடைய மகன் விஸ்வநாதர் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் மிகச்சிறந்த வந்து ப்ரெஸ்லேயே அச்சகத்திலேயே சிறந்த அச்சகம் என்ற பெயரையும் வந்துச்சு. அதன் பிறகு அதை பார்த்த பணிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சங்கங்களையும் அவர் தலைவராக இருக்கார்.
ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே பிரசிடெண்டாக இருந்திருக்காரு. ஆக அப்படி சினிமா துறைக்கு அவர் அவரால் முடிஞ்ச பணிகளை அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார். இது என்னோட திருப்பதி கோவிலில் அவர் உருவகத்தில் இருந்தபோது அந்த தங்கு சக்கரம்லாம் நியார் செய்து போட்டாங்க. அதை போடுவதற்கும் நாகிரெட்டி அவர்கள் தான் காரணம். திருப்பதிக்கு நுழையும் கூட அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய திருப்பதி சாலை பார்த்து ஒரு ஃபீல் விட்டோம், அதையும் உண்டாக்கி கொடுத்தோம். அவை எந்த காரியத்திலையும் தரமாக இருக்கணும், சுத்தமாக இருக்கணும், சிறப்பாக இருக்கணும்னு செய்யப்பட்டவர் நம்முடைய நாகிரெட்டி அவர்கள். அதுக்கு நான் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். எந்த அளவுக்கு எளிமையாக இருந்தாங்க. ஏவி மீட்பு சிட்டியுடைய பையன் முருகன், ரஜினி அப்படிங்கிறவரோட திருமணம், அவருடைய மகன் மீனா வீரப்பனோட திருமணம், பாலாஜி நகர் வீட்டில் ஒரு பெரிய பந்தல் போட்டு ஒரு பகுதி திருமணம் மண்டபமாகவும் ஒரு பகுதி விருந்தளிக்க மண்டபமாகவும் வச்சுருந்தாங்க. கூட்டம்னா கூட்டம், அப்படி ஒரு கூட்டம். அங்கே அந்த பரிமாறுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பந்தி விசாரணைன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நாகிரெட்டி அவர்கள் அந்த மெய்யப்ப செட்டியாருடைய நண்பர்கள் ஒரே காரணத்துக்கு அந்த பந்தி விசாரணைகளில் நாகிரெட்டி அவர்கள் இருக்கிறார்கள். முதல் பந்தி முடிஞ்சிச்சு. ரெண்டாவது பந்திக்கு ஒரு பெரிய கியூ நிற்கிது. லேட் ஆகுது. நான் ஏன் லேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா அந்த சாப்பிட்ட இலைகளை எடுப்பதற்கு வைத்திருந்த ஆட்கள் இங்கே பொதுவானதாக இல்லை. இலைகள் எடுக்கிறதுல காலதாமதம் சொல்லுது. அப்படி பார்த்தோன்னே தன்னுடைய வேட்டி எடுத்து மடித்து கட்டினார். கட்டோன்னே போய் சாப்பிட்ட இலைகளை எடுத்து சுத்தம் செய்தார் நாகிரெட்டியார் என்றால் எப்படி நல்ல காரியங்களுக்காக மனித நேயத்துக்காக சொல்கிறேன், நட்புக்காக சொல்கிறேன். அது மாதிரி சரவண சார் அவர்கள் புன்னமி நாகர்னு ஒரு படம் இருந்தாங்க, தெலுங்கு படம், ஏவி ப்ரொடக்ஷன்ஸில். அந்த படம் சென்சாருக்கு போச்சு. அவங்க சென்சார் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, இல்லை நாங்கள் ரிவைசிங் கமிட்டி அனுப்புகிறோம், நாங்கள் சென்சார் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த படம் ரிவைசிங் கமிட்டி போச்சு. சிவா ஜெகநாதன் அவர்களும் இன்னொரு நண்பரும் அதில் உறுப்பினர். சிவா ஜெகநாதனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, இன்னொரு உறுப்பினர் ஊருக்கு போயிட்டார். மூணாவது உறுப்பினர் நாகிரெட்டியார். நாகிரெட்டியாருடைய சூழ்நிலை எப்படின்னா, அவருடைய மகன் பிரசாத் இறந்து 3 நாள் அல்லது 4 நாள் ஆகிடும். இந்த செய்தியை அவருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சரவணன் அந்த படம் ரிவைசிங் கமிட்டி வந்திருக்கு, பார்க்கறதுக்கு யாரும் இல்லை, ஆகவே படம் தள்ளி போகுது. இல்லை, படத்தை பட சொல்லுங்க, நான் வந்து பார்க்குறேன். எப்போ? தன்னுடைய மூத்த மகன் இறந்து போய் 3வது நாள் கடமை உணர்ச்சியோடு சென்சாருக்கு போய் அந்த படத்தை பார்த்து சென்சார் பண்ணார். கொடுக்கிறேன் அவர்களெல்லாம் நமக்கு ரோல் மாடல், வாழ்ந்து கட்டிய பெரியவர் நம்முடைய நாகிரெட்டியார் அவர்கள். ஆகவே இளைஞர்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற பத்திரிகையாளர்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு ஆசைப்படுகிறேன். வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டுமானால் ஒரு குடிசையில் இருந்தாலும் சரி, கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு உழைப்பு, ஈடுபாடு, உழைப்பு, ஒழுக்கத்தோடு இருந்தால் வெற்றியை தேடி நீ போக வேண்டாம், வெற்றியை தேடி வரும் என்பதற்கு நாகிரெட்டியார் அவர்கள் சாட்சி. இந்த விழாவின் மூலமாக நாகிரெட்டியாரிடத்திலிருந்து நம்முடைய ஆசையை பெறுவோம். அவரை பற்றி சொல்லி அவரை போல வாழ்கிற வாழ்க்கையை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை பெற வேண்டும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வார் வாழ்வுரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் என்று வள்ளுவர் சொன்னால், இன்றைக்கு திருவள்ளுவருடைய நாள். ஆகவே வாழ்க்கையில் ஒழுங்காக இருந்து நல்ல முறையில் வாழ்ந்தார் அவர்கள் தெய்வத்தின் வரிசையில் வைக்கப்படுவார்கள் என்று சொன்னால், அந்த தெய்வத்தின் வரிசைக்கு இனி வைக்கப்பட்டிருக்கிற மனிதன் தான் மாமனிதன் தான், சிறந்த மனிதனை உள்ள மனிதன் தான் நாகிரெட்டி என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை குறித்த அத்தனை பேருக்கு வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க பொழுது அவன் எப்படி வேணா பார்த்து போகிறான், ஆனால் சாகும்போது அவரோட சார்த்தம் சொல்லணுங்கிறது ஐயா தான் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காரு. காரணம், அவர் வந்து 1912 ஒரு முத்தராவல்பேட்டைங்கிற ஒரு சாதாரண வில்லேஜில் பிறந்து 1926 சென்னை மாகாணத்துக்கு வந்து ஒரு வெங்காய வியாபாரம்லாம் பார்த்து ஐயா எனக்கு முன்னாடி இயக்குனர் ஐயா சொன்னார். ஏன்னா அவர் முன்னாடி நாங்கள்லாம் குழந்தை, நானும் ஒரு தயாரிப்பாளர்கள் அந்தஸ்து ஒன்று தான் இருக்கே தவிர மிச்சபடி நாங்கள்லாம் புத்தகங்கள் இதை பார்த்து போனோம். ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா, ஐயாவோட உயிரோடு இருக்க காலகட்டத்தில் நானும் அவரோட பயணிக்கப்பட்டிருக்கேங்கிறது காரணம் என்ன, உழைப்பாளிங்கிற படத்தில் நிறைய கவுண்ட் பண்ணி நடித்தார். அவருக்கு நான் தான் மேனேஜர். அதனால் ஐயாவை சந்தித்து அவரோட ஒரு குறைஞ்ச ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து அவரை வந்து பார்த்துட்டு போவேன். அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த படம் கருப்பு வெள்ளைன்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க. அந்த படத்துலையும் செந்தில் நடித்தார். அவருக்காக நான் தான் மேனேஜர். அப்பையும் வந்தேன், என்னையா 2 பேருக்குமே நீ தான் மேனேஜர் ஆட்டார். ஆமாங்க ஐயா என்ன. அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் அவரை காலத்துக்கு கும்பிடுவேன்.
என் ஆயுஸ் எல்லாம் நீ எடுத்துக்கிட போறேன் பாரு. ஐயா அவங்க ஆயுஸ் இல்லையா, உங்களோட அருள் இருந்தாலே கொஞ்சம் நான் வாழ்ந்துட்டேன். அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரோட புகழை பார்த்து உண்மையாகவே கிளம்பிட்டேன். ஒரு மனிதன் பிறந்து எங்கேயோ பிறந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஸ்டுடியோ, ஒரு ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோ, அதுலேயும் அன்னைக்கு எங்களை மாதிரி சிறு தயாரிப்பாளர்கள் ஊட்டிக்கெல்லாம் சினிமாவுக்கு போக முடியாது. ரெண்டாவது நடிகர்களை கூப்பிட்டு வெளியூர் போகிறதுன்னா அவ்வளோ கஷ்டம். இங்கே பின்னாடி விஜயா கார்டுங்கிறது ஊட்டி மாதிரி அவ்வளோ பெரிய செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏழைகளின் ஊட்டினே சொல்லலாம். ஏமாத்தலாம் குழந்தையெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அந்த அளவுக்கு ஒரு சென்னை சிட்டிக்குள்ள இப்படி ஒரு கார்டன் நாங்கள் ஊட்டி மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இங்கே பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஐயாவோட புகழை சொல்லணும்னா நிறைய விருது இருக்கு. தாதா சாஹிப் விருது, கலைமாமணி விருது. அதே மாதிரி இந்த சுதந்திர இந்தியாவுக்கு சுதந்திர சங்குன்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தியிருக்காரு. அதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா. சுதந்திர சங்குன்னு அந்த பத்திரிகை அவர் கைப்படவே அதை மிஷன் ஓட்டியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அதாவது ஐயாவை நாம வந்து தாராளமாக பேசலாம், காரணம் என்ன, நானும் ரொம்ப பேசலாம் ஒன்லி 9th ஸ்டாண்டர்ட். ஆனால் ஐயா இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூட் மெடிக்கல், அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நேரம் ஐயாவை நினைச்சு நம்ம அவரோட வாழ்ந்துருக்கோம் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐயாவோட நிகழ்ச்சிக்கு எங்களை கூப்பிட்டதில்ல பீட்டர்சன் ராவன் சாராக இருக்கட்டும், அவர் கிருஷ்ணன் சாராக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே உண்மையாகவே இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் பேஷண்டாக வந்திருக்கேன், ஆனால் நீங்கள் பேச கூப்பிட்டுருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஐயாவோட புகழை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஐயாவோட புகழ் இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் நாகிரெட்டியாரோட புகழ் நிலைத்து நிற்கும். இந்த பீட்டர்சன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட், அதாவது சிலவங்க வந்து மாடல் காட்டுவாங்க, எங்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்கள ஃபோனில் பேச வைப்பாங்க, இல்லை ஃபோட்டோ காட்டுவாங்க. ஆனால் அவங்களெல்லாம் வர சொல்லி இங்கே உட்கார வச்சு நிறுத்திருக்காங்க. அதுவே பீட்டர்சனோட பெரிய முயற்சியாக இருக்கும். உண்மையாகவே நல்லது பண்ணுங்க, நிறையா பண்ணுங்க. ஐயா பேரை சொல்லியே பண்ணுங்க. காலகாலத்துக்கு இந்த பீட்டர்சன் நிலைத்து நிற்கணும். மனசார வேண்டிக்கிறேன். வாழ்த்துறதுக்கு நான் வயசு இல்லை, வாய் இருக்கிறதுனால வாழ்த்துக்கிட்டேன். நன்றி நன்றி நன்றி. First of all, I would like to thank Dr. Vijayahospital sir for inviting me to this wonderful occasion, that is our founders' birthday celebrations. It is my privilege and honor to speak something about Sri B. Nagireddy. எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன இது என்னன்னா, இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா, தெலுங்குல பேசணுமா, தமிழ்ல பேசணுமான்னு தெரியல. என்ன எல்லா ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க. தமிழ் பேசலாம், பட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறது இருந்தால் நான் தமிழ்ல பேசுவேன். ஏன்னா தமிழ்ல பேசினாதான் கொஞ்சம் ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் வேற ஒன்றும் இல்லை. தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் இருக்காரு, பட் எல்லாரும் பார்க்கறதுதான் நான் சொல்றேன். இங்கிலீஷ் எனிதிங் இல்லை. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். See, Mr. Nagireddy actually asked me to speak a little bit more about Nagireddy from the beginning, because I am associated with him for the last 20 years, 40 years, but anyway I am closely worked with him for 20 years. அவர் வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து அவரோட ஃபேமிலி மெம்பராக தான் ட்ரீட் பண்ணார். ஒரு 20 years I was with Mr. Nagireddy, just like that. So basically, actually, I would like to tell something why he called me here for this function. So I was the general manager for Vijaya Group of Hospitals for 35 years. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நர்சிங் வாஸ் வெரி, அது ஒரு அங்க இருக்கவே முடியாது. அவர் வாயில நீங்க சொல்லணும்னா, அவர் சொல்றாரு மனுஷன் யாரும் அந்த நர்சிங் ஹோம்ல இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நர்சிங் ஹோம்ல ஒரு அப்பா அட்மிட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டம். பாத்ரூம் கிளீன் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரா, நீங்களா போய் கிளீன் பண்ணிக்கோ வேணும் சொன்ன. நாகிரெட்டியார் went and cleaned the bathroom of his father's room, hospital room. அப்போதான் நினைச்சார் அவர், இதுவே நம்ம மாதிரி யாருமே சஃபர் ஆகக்கூடாது. நம்ம வந்து we will have one beautiful பக்கா service oriented hospital. And சொல்லிட்டு 1972 he has started with a 60-bedded hospital, and now of course it has grown to the extent of 500-bedded hospital, and then he has got 2 doctorates. Nobody knows. நீவிர எண்ணமதை திண்ணமுறை இசைத்துக் கொண்டு தின்று விளையாடி இன்புற்று இருந்து வாழீர், தீமையெல்லாம் ஒழிந்து போ திரும்பி வாரார். இது பாரதி பாரதி. ஒரு சராசரி மனிதன் எதை விட்டு செல்லுகிறான்? சில நினைவுகளை விட்டு செல்லுகிறான். இன்னும் சில மனிதர்கள்
பிள்ளைகளை விட்டு செல்லுகிறார்கள். ஒரு சில மனிதர்கள் பிரச்சனைகளை விட்டு செல்கிறார்கள். மனிதர்களில் வெகு சிலர் தான் பின்னால் வரும் மனிதர்களுக்கு பயன்படத்தக்க அமைப்புகளையும் அவர்கள் நடந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கான வகை செய்கின்ற பாதைகளையும் விட்டு செல்லுகிறார்கள். அந்த வகையில் வந்த ஒரு மாமனிதர் தான் திரு நாகிரெட்டி அவர்கள் என்பதை நான் ஓரளவுதான் அறிந்திருந்தேன். திரைப்படத்துறையின் தகவல் களஞ்சியமாக விளங்கும் எங்கள் அன்புக்குரிய அண்ணன் திரு முத்துராமன் அவர்களும் திரு ராம்பாபு அவர்களும் பேசிய பிறகுதான் திரு நாகிரெட்டி அவர்கள் எத்தனை மகத்தான மனிதர் என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொண்டோம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதற்கு ஒரு அழகான முகமனை அன்பர் மதுரை செல்வம் அவர்களும் கொடுத்திருந்தார். ஒரு மனிதன் பிளாட்பாரத்தில் இருந்து தொடங்கி இன்றைக்கு எத்தனையோ மனிதர்களுக்கு கலங்கரை விளக்கமாக விளங்குகின்ற அளவிலே உயர்ந்திருக்கிறார் என்பது மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது. எத்தனை துறைகள், மருத்துவத்துறை, திரைப்படத்துறை, பத்திரிகை துறை, சமயத்துறை என்கின்ற 4 துறைகளிலும் அவர் சிறந்து விளங்கி இருக்கிறார் என்பது இந்த உண்மையிலேயே இந்த கூட்டம் திரு நாகிரெட்டி அவர்களை பற்றி நாம் இதுவரை படித்தோ கேட்டோ தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார். அதற்காக நண்பர் திரு விஜயராகவன் அவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். எங்களுக்கு தெரிந்த நாகிரெட்டி 3 விஷயம். ஒன்று திரைப்படம், இன்னொன்று எங்களுக்கு ஒரு இளமை காலம் இருந்தது. நாங்கள் இளமையா இருந்தோம் ஒரு காலத்துல. அப்ப அந்த பொம்மை பத்திரிகை, அதற்கு முன் இருந்த காலம் எங்களுடைய தாய் தந்தையர் கூட எங்களிடமிருந்து பிடுங்கி படித்துக் கொண்டிருந்த அம்புலி மாமா. இந்த 3 மூலமாகத்தான் நாங்கள் அவரை நினைவு கூறுவோம். ஆனால் மிக அரிய தகவல்களை இங்கே நமக்கு பரிமாறி இருக்கின்ற இந்த அன்புக்குரிய மக்களுக்கு உங்களுடைய வளமான கரவொலியாக gently, sip it slowly and drink it fully. God bless. எக்ஸ்ட்ராடினரி தகவல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு. ஸோ முத்துராமன் சார் மிக 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 சிறந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ பாஷா அவர்களை நம்ம தேசி பாலாஜி சாருக்கு ஒரு பொக்கே கொடுத்து வெல்கம் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ சார். போட்டோ கொடுக்குறாங்க.